Good morning, student. Myself, Dr. L. Manju Bhargavi, Assistant Professor, Government Physical College, Madhugiri. Session number 31. In this session, we are going to talk about leasing. Semester 4th, BCom students of Tumkur University. Subject, Commerce, and the paper is Indian Financial System. So, we are going to study and understand about the topic leasing. What is leasing? What are the benefits, etc. The objective of the learning is to familiarize the students with the concept of leasing. The outcome of the session is the students will be able to understand the meaning and concept of leasing. Let's see the introduction part. Leasing is a process by which a firm can obtain the use of a certain fixed asset for which it must pay a series of contractual periodic tax deductible payments. Leasing is an alternative to purchase that's used for apartments and houses, automobiles, and many types of equipment and machinery. Generally, leasing ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ obtaining ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ನ ಅದರ ರೈಟ್ಸ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪೇ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೌಸ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ತೊಗೋತೀವಿ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ತೊಗೊತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಲೀಸ್ಗೆ ತೊಗೊತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಲೀಸ್ಗೆ ತೊಗೊತೀವಿ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್: A lease is a legal agreement in which a property owner, lessor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, the owner of the property in this lease agreement is known as lessor, grants another party, the ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪೊಸೆಷನ್, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ರೈಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ on his property for a defined term period. This is very important. The term should be mentioned very clearly in the lease. Is it for 5 years, 3 years, 2 years? The leasing period should and must be mentioned in the lease agreement under specified conditions. Yes, of course, there are certain conditions also in the lease agreement that needs to be followed by the lessee and the lessor. In return, must make periodic payment or rent or lease charges. Either a periodic payment or rents it has to pay, or the legal charges. So we say like this: a lease is a legal agreement in which a property owner, the lessor, grant another property owner, lessee ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಸ್ಸಾರು ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್, this person, the lessee, has to make either periodic payment or rent or lease charges. Definition: according to standard of IAS, Indian Accounting Standard 17, a lease is an agreement whereby the lessor means the second party, the other party, the owner, the lessor conveys to the lesseeಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, in return for payment or a series of payments, the right use of an asset for a agreed period of time. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ನ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ
ಟು ಮೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ರಿಟರ್ನಾಗೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೀಸಿಂಗ್. ಒಂದು, lease finance is easy to get than getting loans for buying all fixed assets. ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇನ್ ದ ಲೀಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ಸ್. Next, monthly rent finance for lessee payment will be operating expenses. ಇವರು ಕೊಡುವಂಥ ಮಂತ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಈ ಒಂದು ಲೀಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Next, it can show as invisible debts of the company out of its balance sheet. ಈ ಲೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ now show lease finance in the fortune of balance sheet if you did contract directly with the owner of the asset. ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓನರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ನಾವು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಡೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಜಿಡ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಜಿಡ್. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಟರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್. You can fix your need of assets and get it one lease through lease financing. ಅಸೆಟ್ನ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 30% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ merging and developed economies, and now 15% of developing countries. Meaning, lesser andre yaru, the party who is the owner of the equipment, permitting the use of the same by the other party on payment of a particular periodical amount. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ is the owner of the asset, owner of the particular asset, and they will permit the other party that they can use the right of that asset. They can possess the right of that asset for a specified period after payment, after periodical payment. Lessee, the party who acquires the right to use equipment for which he pays periodically. Lessee means he will use the asset rate as he has already is making. He will be bound to make periodical payments. ಇವನು periodical payments ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ he will use the asset. He will make the usage of the asset. Lease rentals ಅಂದರೆ this refers to the consideration received by the lessor in respect of a transaction and includes ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಲೆಸ್ಸಾರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೆಸ್ಸಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪಡೆಯೋದು, ಹಾಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೋನ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸಾರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹಾಗೆ ಸಚ್ ಆಸ್ ರಿಪೇರ್ಗಳು, ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್
will reduces, there will be a reduction in the value of the asset. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಸ್ ರೆಂಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ in respect of the transaction and includes ಯಾವ್ದು interest on lessor's investment, charges borne by the lessor such as repaid maintenance, insurance etc., depreciation ಹಾಗೆ servicing charges. Types of leasing: long term lease, service lease ಅಥವಾ operating lease we call it is a long term lease. Short term lease ಅಂದರೆ ಏನು? Financial lease, ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್, ಲಿವರೇಜ್ ಲೀಸ್, ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಸ್, single investors lease etc. These all are the other types of leasing. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಫುಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್, ಲಿವರೇಜ್ ಲೀಸ್, ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಸ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಲೀಸಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. International lease means lease deals with the other countries also. Then single investor lease. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. Merits of leasing. What are the merits? We can say there are some importance of the leasing. The most important merit of leasing is flexibility. Whenever you want you can change, however you want you can change, so we call it as a flexibility is one of the merit of leasing. The leasing company modifies the agreements to suit the lessor's requirements. Lessor's requirement ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in the leasing deals less documentation is involved when compared to term loan from financial. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. On the leasing deals, less documentation is involved when compared to other term loans of financial institutions. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆವಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. Third one, it is an alternative source to obtain loan and other facilities from financial institutions. Leasing is alternative facility, another facility where they can get the amount from the financial institutions. That is the reason why banking companies and financial institutions are now entering into leasing business, as this method of finance is more accessible to manufacturing unit. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೀಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್. ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ is more acceptable to the manufacturing units. Next, the lessor generally leases out assets which are purchased by him with the help of bank credit. ಈ ಲೆಸ್ಸರ್ ಬಂದು ಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಅಥವಾ ಪೊಸೆಷನ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಜನರಲಾಗಿ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. In the event of default made by the lessor in making the payment to the bank, the asset would be seized by the bank, much to the disadvantages of the lessee. Suppose bank payments are not paid properly, if it is not in
ಇನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡೋ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಯೂಸೇಜ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸಿ. The full amount, that is 100% financing for the cost of equipment, may be made available by leasing company, whereas banks and other financial institutions may not provide for the same. The sale and lease bank arrangements enables the lessee to borrow in case of financial. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಟು ಬೋರೋ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಲೆಸ್ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಲೀಸಿಂಗಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ಇನ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ. Second one, the asset reverts back to the owner on the termination of the lease period, and the lessor loses to claim on residual value. ಜನರಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಗಳು ಏನು ಲೀಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಅಸೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓನರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ರೆಸಿಡ್ಯುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ a loss. He cannot claim the residual value. This is another disadvantage. Next, leasing is not useful in setting up new projects as the rentals become payable soon after the acquisition of the assets. ಅಸೆಟ್ ಅಕ್ವಸಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ, ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಇವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ರೆಂಟಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪೇಬಲ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್, ಅಸೆಟ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಜನರಲಿ ಲೀಸಸ್ ಔಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ with the help of bank credit. In the event of default made by the lessor in payment to the bank, the asset would be seized by the this is also very much disadvantages to the lessee. So these all are the disadvantages of the leasing. ಈಗ ಲೀಸಿಂಗ್ನು ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್. But leasing is very useful. It's one of the financial services provided by the and this is an agreement which happens between the lessee and the lessor to acquire or for the usage of the financial asset. Well, thank you so much students. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೀಸಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಸಮ್ ಅದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ವಿತ್ some other new topic of the session. Thank you so much students. Thank you for your cooperation.